हाँ जी बच्चे, आप इकनॉमिक रिफॉर्म के पार्ट पढ़ रहे थे। वो पहला आप लिबरलाइजेशन पढ़िया, फिर प्राइवेटाइजेशन एंड लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। द प्रोसैस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनमी इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब वो प्रोसैस जिहदे नाल असीं आपदी देश की इकोनमी नूं पूरी दुनिया की इकोनमी दे नाल इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, उन्होंने असीं ग्लोबलाइजेशन कहने हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग द कंट्रीज़ एंड वर्ल्ड इकोनमी वर्कस एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। ग्लोबलाइजेशन के नाल की हुंदा वा, जिहड़े देशों के विचकार ट्रेड आ, जिहड़ा वपार आ, वो फ्री हुंदा वा एंड जी वर्ल्ड इकोनमी आ, ये इकट्ठे होकर इंटीग्रेट होकर एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करते हैं। द प्रोसैस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशनस दैट फ्री ट्रेड। हुण ये किहड़ियां चीज़ों के उपर जिहड़ा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसैस आ वो बेस्ड आ, मतलब फ्री ट्रेड प्रमोट्स इकनॉमिक ग्रोथ, मतलब जे सारे देशों के विचकार फ्री ट्रेड होगी तो इकोनॉमी ग्रो करूगी। इंडिया हैज़ अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991। 1991 तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी नूं लागू किया होया। साइनिंग ऑफ GATT एंड ज्वाइनिंग ऑफ WTO बाय इंडिया वर आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसैस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने एक गैट नाम का जिहड़ा अग्रीमेंट है, या जर्नल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड दे नाल रिलेटेड आ, ये अगे आपां पढ़ांगे भी, उन्होंने साइन किया वा एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे नूं ज्वाइन किया होया इंडिया ने, ताकि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसैस दे विच इंडिया आ सके। हुण इहदियां ग्लोबलाइजेशन दी फीचर्स की ने, पहला पॉइंट है इन 1991 अंडर फॉरन ट्रेड पॉलिसी इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सबसटीट्यूशन। पहला की हुंदा सी भी इंडिया ने यह सोचा सी भी जे असीं समान बाहरों मंगवाउने आ, वो बाहरों मंगाउण दी बजाय असीं आपदे देश 'च बनाईए, ठीक आ, तो वो सीगा इंपोर्ट सबसटीट्यूशन। हुण इहदी थां ते एक्सपोर्ट प्रमोशन के उपर जोर दिता गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब हुंदा भी समान इन्ना बनाओ कि आपदे देश लिए भी यूज़ हो जाए एंड असीं उहनूं बाहर भी भेज सकीए। अंडर इट इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शनस ओवर इंपोर्ट हैव ईदर बीन अबॉलिश्ड और रिलैक्सड। सो ये की हो गया कि जिन्नियां भी समान असीं बाहरों थोड़ा बहुता मंगवाउंदे सीगे, उन्हां दे उपर जो भी पाबंदियां लगाईयां सी जां जो भी ड्यूटीज़ हुंदियां, चार्जिस, जो भी खर्चा वगैरह पैंदा सी, जां तां बिल्कुल खत्म कर दिता गया जां घट कर दिता गया। इनफ्लो ऑफ फॉरन कैपिटल इन द कंट्री एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री टू अदर कंट्रीज़ हैव ऑल्सो बीन परमिटेड। मतलब इंडिया दे विच पैसा बाहरले देशों चों आउणा या इंडिया दे विचों बाहर जाना, जिहड़ा फॉरन एक्सचेंज, ये अलाउ कर दिता गया, इसकी परमिशन दे दी गई। लॉज एंड रेगूलेशनस कंसर्निंग फॉरन कैपिटल एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट हैव ऑल्सो बीन सिंपलीफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इस तो इलावा जिहड़े लॉज या रूल्स बनाए हुए सीगे फॉरन कैपिटल नाल संबंधित, फॉरन इन्वेस्टमेंट नाल रिलेटेड, ये सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सिंपलीफाई कर दिता गया। Liberalized exchange rate management system has been adopted in the context of foreign exchange। फॉरन एक्सचेंज की जगह के उपर लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम नूं लागू कर दिता गया। अभी आप पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। फेरा 1973 जिहड़ा एक्ट सीगा उहदी थां ते फेमा फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड। हैंस फॉरन एक्सचेंज रेगूलेशन हैज़ बीन रिप्लेसड बाय द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट। मतलब उत्थे आर सीगा एक्ट दे विच, उत्थे रेगूलेशन हुण मैनेजमेंट दे नाल चेंज कर दिता गया, रिप्लेस कर दिता गया। अंडर ग्लोबलाइजेशन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ इनक्रीजड कंसीडरेबली। ग्लोबलाइजेशन के होने नाल जिहड़ी इंडिया की इकोनॉमी है तो बाकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा एक दूजे के उपर इंटरडिपेंडेंट हो गए। दैट्स वाई अंडर ग्लोबलाइजेशन मैनी चेंजिस हैव बीन इनिशिएटेड इन द इंडियन लॉज टू मेक दीज कंपैटिबल विद द इंटरनेशनल लॉज। सो इस कारण करके ग्लोबलाइजेशन होने के करके जिहड़े इंडिया का कानून आ उन्होंने काफ़ी हद तक बदलिया गया वा या बदलिया जा रहा, जिहदे करके जिहड़े पूरे इंटरनेशनल लॉज ने उन्होंने नाल अपने आप को मैच किया जा सके, कंपैटिबल बनाया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिया फर्स्ट साइन द जर्नल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिहड़ा आपां उपर पढ़िया सी ना गैट, ठीक है। सो इंडिया ने की किया, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसैस दे विच आउण दे लई या ग्लोबलाइजेशन नूं प्रमोट करने दे लई एक अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, जिन्हों आपां जर्नल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं। एंड दैन इट बिकम द फाउंडिंग मैंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडिंग मैंबर मतलब जो पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी तो सब तो स्टार्टिंग दे विच इंडिया उहदा मैंबर बनिया। नैक्सट अपने को है मैरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਜ਼ ਫੋਲਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਵਾਈਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਦੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੱਧ ਗਈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਿਪਰੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਰ ਫੇਮਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਈਵਨ ਫॉर देयर ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਸੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਜਨਰੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਜਨਰੇਟਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਿਆ ਵਾ। development of capital market due to globalization rapid development of capital market has taken place in the country। globalization ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। a large number of foreign investors are now regularly investing in the country with freedom। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਫਰੀਡਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੋ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। increase in foreign exchange reserves due to globalization foreign trade of India has increased, consequently inflow of foreign capital in India has increased and there has been a substantial increase in the foreign exchange reserves of the country। globalization ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ foreign trade ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ foreign exchange reserve ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ foreign ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਐਮਪਟੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਿਫੋਰਮਸ ਅਡੋਪਟਡ ਅੰਡਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਟਰਮੈਂਡਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਿਟਨੈਸਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ
ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। Increase in foreign trade. Under the process of globalization, controls imposed on foreign trade have either been abolished or relaxed to a great extent. Globalization ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੈਰਿਫ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੋਅਰਡ ਟੂ ਲੋਅਰਡ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਜ਼ ਯੀਲਡਡ ਸੈਵਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਆ। Increase in foreign investment due to globalization of Indian economy, foreign investment has increased in India. Globalization ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ foreign investment ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। Both foreign direct investment and portfolio investment have increased substantially in India as a result of globalization. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ।